السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھی پڑھیں تعوذ اور تسمیہ اور دوسری نشست کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کل ہم نے جو شروع کیا تھا وہ کون سا واقعہ شروع کیا تھا بلا؟ صالح علیہ السلام کا۔ صالح علیہ السلام صالح علیہ السلام کا۔ اور یہ کس قوم کی طرف تھے؟ قوم سمود سمود کی طرف۔ اچھا، اور کیا نشانی اللہ تعالیٰ نے دی ان کو؟ اونٹنی ناقۃ اللہ اونٹنی دی، جی بالکل۔ اور وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے دی اور وہ درے میں سے آتی تھی اور آ کے مطلب باقی جگہوں پر بھی دیکھیں گے تو ایک دن کہا آپ پانی پئیں گے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی۔ اور باقی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جس دن پانی پیتی تھی دودھ دیتی تھی ان کو، یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کی ٹانگیں جو تھی وہ کاٹ دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی اللہ کی اونٹنی ناقۃ اللہ کا لفظ آیا ہے، تو اللہ نے ان پر کیا کیا؟ رجفہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو انہیں زلزلے نے پکڑا۔ ٹھیک ہے، تو دوسری جگہ میں نے بتایا تھا جب پڑھیں گے صیحۃ بھی آتا ہے تو مفسرین کے ساتھ آواز بھی آتی ہے، تو صیحۃ بھی ہوگا۔ صیحۃ ہوتا ہے چیخ، جی، اور رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو۔ تو کسی جگہ پہ وہاں صیحۃ بھی آئے گا آگے جا کے، یہاں رجفہ آیا ہے زلزلہ۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ پڑے رہے اپنے گھروں میں اونٹے منہ۔ یہ ہوا جی ان کے ساتھ عذاب۔ اب جو آ رہی ہے ایک آیت صالح علیہ السلام کے بارے میں، اس کے بارے سے پہلے میں آپ کو شاید بتایا ہو کہ آیت نمبر 43 جب ہم نے پڑھی تھی، وہ یہاں آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہاں کہ وہاں تھا کہ جنت والے کہیں گے جہنم والوں کو کہ ہم نے تو وہ پا لیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا، بالکل ایسے کیا تم نے بھی وہ وعدہ پا لیا ہے سچا جو تمہارے ساتھ کیا تھا؟ تو جہنم والے کہیں گے کہ ہاں اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میرے کفر کرو گے، یہ میری ہدایات پہ نہیں چلو گے تو جہنم میں، تو ہم جہنم میں ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے کہ بھی وعدہ پا لیا، یہ وہاں یہ بات جو تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر ہوا ہے تو اس میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو سردار تھے کافر، ان اپنے صحابہ کو کہا کہ تم بدر کے کنویں میں ان کو پھینک دو۔ میں ابھی اس کے ساتھ ملاتا ہوں جو آج پڑھنا ہے، تو وہ پھینک دیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد گئے اور جا کے جو باتیں کی ان سے، وہ وہی باتیں تھیں جو میں نے ابھی کہیں کہ بھی اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا تھا کیا آپ کو وہ چیز مل گئی؟ میں مفہوم حدیث کا بتا رہا ہوں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو مفہوم آ جائے تو آدمی بچ جائے گا کہ اگر الفاظ کوئی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ۔ اب وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے تو انہوں نے باقاعدہ پوچھا کہ آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ تو مرے ہوئے ہیں۔ جی
अब जो मैं बात करने वाला हूँ इसको गलत अंदाज में ना लीजिएगा जी। अब ये जो अभी मैं बता रहा हूँ, जो हजरात हैं वो इसी को अपना एक फतवे के तौर पर बाकायदा पेश करते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हाँ, ये तुझसे ज्यादा सुनते हैं। मतलब क्या था कि इनकी रूह इस वक्त सुन रही है, ये नहीं है कि वो मुर्दे सुन रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो हदीस मैंने उस वक्त नहीं बताई थी, यहाँ बता रहा हूँ। आज उसी किस्म का ये हुआ है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इससे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अपनी कौम के साथ यही बात की कि जब जल्जला आ गया और वो मर गए और ऊंधे मुंह अपने घरों में पड़े हुए थे, तो ये आयत 79 जो है ये आ रही है। अब आपके ज़हन में बात ये आएगी कि वो मरे हुए हैं और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ बात कर रहे हैं, तो क्या वो सुन रहे हैं? ये अभी आपके ज़हन में शायद आएगा। तो हम पहले पढ़ते हैं और बाद में मैं इसकी तशरीह करूंगा। कैसर भाई बताइएगा जरा। जी सर। जी मुझे याद दिलाना है। जी ठीक है सर। फतवल्ला अन्हुम, एक तो ये ध्यान में रखिएगा कि तवल्ला और यतवल्ला, यतवल्ला मुंह उसने मुंह फेरा, तवल्ला सॉरी तवल्ला का मतलब है उसने फेरा, तातवल्ला का मतलब है तूने मुंह फेरा। इसमें ता इसका हिस्सा है। व फतवल्ला अन्हुम, तो उस सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह मोड़ा। वो तो मरे पड़े हुए थे और उनसे नफरत से मुंह मोड़ लिया। तो फतवल्ला अन्हुम का तर्जमा करें। सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे मुंह मोड़ा। हाँ, तो उस सालेह अलैहिस्सलाम ने उन कौम मुर्दा कौम से मुंह मोड़ा। ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि समझ आ जाए। वक़ाला, और कहा, और कहा, या कौमी, ऐ मेरी कौम, ऐ मेरी कौम, लक़द अबलग़तुकुम रिसालता रब्बी। ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ रिसालत आया है, बाकी जगहों पे रिसालात आया है, पैगामात। जी जी बाकी जगहों पर पैगामात आया है। इस जगह पे आ रहा है लक़द अबलग़तुकुम। का तर्जुमा करें, इतना तो कर रहेंगे। बेशक मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, बेशक मैंने अबलग़तु, तू का मतलब है मैं, अलिफ का मतलब नहीं। अलिफ का मतलब या तो बल्लग़तु, अबलग़तु का मतलब माजी है, अबलग़ा भी माजी है और बल्लग़ा भी माजी है। बल्लग़ा के अंदर शिद्दत आती है, अबलग़ा के अंदर शिद्दत नहीं आती। ये दोनों में फर्क है जी। तो लक़द अबलग़तुकुम, बेशक मैंने तुम तक पहुंचा दिया था, रिसालत रब्बी, अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था। अब रिसाला क्यों आया है, रिसालात क्यों नहीं आया है? इसलिए कि उन्होंने वो ऊंटनी निशानी के तौर पर मांगी थी कि अगर तुम इस किस्म की निशानी दे देते हो तो हम ईमान ले आएंगे जी। तो फुक़हा ने ये लिखा है कि रिसालता ऊंटनी की तरफ इशारा करता है, वरना रिसालात आता। बहरहाल ये थोड़ी तहकीक की बातें हैं आपके लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर रिसालात आप बाकी जगह पे आया है तो यहाँ रिसालता आया है, तो आपको उस दोनों का फर्क आ जाए कि बेशक मैंने तुम पर अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया था। करें अबलग़तु, पहुंचा दिया था।
वनसाहतु लकुम, اور अब میں नसाहतु मैंने एक तो नसीहत नसीहत की है और एक खैरखाई है, हमने खैरखाई का तर्जुमा किया है। جی वनसाहतु लकुम का मतलब क्या है? और तुम्हारी खैरखाई की تمہاری और मैंने तुम्हारे लिए खैर खाही चाही। वलाकिन ला तुहिब्बुन नासिहीन, लेकिन तुम खैर खाही करने वालों को पसंद नहीं करते थे। मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ, थे करते हो नहीं, क्योंकि वो मर गए थे। मतलब ये उसी तरीके से है कि भी एक बंदा अगर किसी को मार देता है तो अपने गुस्से में आके या अपने जज्बात का इजहार करते हुए बताता है कि लो भाई अब तुम तो मर गए हो, तुम्हारा अंजाम ये होगा, मैंने आपको बड़ा समझाया था। ये अपने जज्बात का इजहार है। और रूहें बहरहाल सुनती हैं, बंदा नहीं सुनता। रूह जो है वो कभी नहीं मरती, बंदा मर जाता है। जी جی मैं पैगाम पहुंचा पाया हूँ आप तक या नहीं? جی سر ہو جاتا तो तर्जमा करें जरा अपने डॉक्टर साहब, आप करेंगे? सुन रहे हैं मेरी बात? فتولا عنہم، تو اس صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑا، وقالا یا قومی، اور کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، ولکن لا خیر تحبون خواہی چاہی الناصحین، تھی، ٹھیک ہے، خیر خواہی کی تھی، ٹھیک ہے جی، ولیکن جی ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تھے، اب تھے کریں گے تو ہمارا مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا کہ وہ مرے ہوئے ہیں اور آپ ان سے بات کر رہے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے۔ مر تو تم گئے ہو، میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، تم عذاب سے نہیں بچ پائے۔ جی یہاں سر، تک جی؟ اب آپ نے اس کی تشریح کرنی تھی، وہ بتانا تھا آپ نے وہ حدیث ہاں شریف۔ جی، میں نے تشریح ابھی بتا دی آپ کو کہ تشریح یہی تھی کہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار مردوں پر کیا، بالکل ٹھیک۔ اپنے جذبات کا اظہار، یہ نہیں تھا کہ وہ لوگ سن رہے تھے۔ اور لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب یہ چیزیں کہہ دیتے ہیں، قرآن مجید کو اجمالی طور پر مطلب لیں گے پورے کا اثری تفصیلی طور پر کہ سب باقی آیات میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ باقی آیات میں لکھا ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے بھی مر جانا ہے اور ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے۔ جی، جی الفاظ باقاعدہ قرآن مجید کے ہیں۔ اب یہ مرے ہوئے لوگ ہیں جس پر اپنے جذبات کا اظہار حضرت لوط علیہ السلام کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا بعد میں غزوہ بدر کے بعد جو وہ کنواں تھا اس کے اندر سردار تھے تو سرداروں کے سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے جذبات کا اظہار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جی آگے چلیں جی؟ جی ٹھیک۔ جی سر، آگے جناب آ جاتا ہے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم۔ جی، جی اب آپ تصور کریں ذرا یہ کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو اس وقت تو یہ عادت، یہ چیز نہیں تھی، اور ان لوگوں نے اس کا اظہار بھی نہیں کیا ہوا ہوگا کہ جو قوم لوط کرتی رہی، ابھی ہم پڑھیں گے کہ کیا مطلب کرتی رہی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ لوگ مغرب کے اندر باقاعدہ قانون پاس ہو گیا ہے کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے یا تعلقات قائم کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ آیات اس سے بہت پہلے کی اتری ہوئی ہیں۔ لوط علیہ السلام آپ کو پتا ہے کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اللہ بھتیجے کے تھے۔ نبی، بالکل جی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
अपना आग के अंदर डाला गया था और आग के अंदर वो जिंदा सलामत वापस आ गए, तो उस वक्त का जो बादशाह था नमरूद, उसने क्या किया, उनको निकाल दिया, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। वो जो हिजरत करने वाले लोग थे उसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी, जी जी जी, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके भतीजे थे। ये 3 अफराद वहां से निकले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलस्तीन में रह गए और फलस्तीन से आगे वादी सदूम है, अब भी मौजूद है। मतलब ये डेड सी जो है उसके आस पास ये कौम थी। अगर मेरा ख्याल है कि अगर आप वर्ल्ड मैप देखें तो उसमें आपको डेड सी और ये सारे का सारा नक्शा नजर आ जाएगा। तो लूत अलैहिस्सलाम वहां गए और वहां जाके उन्होंने अपनी तबलीग का काम शुरू कर दिया और उनकी कौम गुमराह हो गई और वो जो अपने ताल्लुकात थे अज़दवाजी, वो मर्दों से उन्होंने शुरू कर दिया और यही हम पढ़ने लगे हैं। वलूतन और लूत अलैहिस्सलाम। लूत अलैहिस्सलाम इज क़ाला लिक़ौमिही, तर्जुमा क्या होगा जी? इज क़ाला लिक़ौमिही, जब उसने अपनी कौम से कहा। जब उस लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा। अब इन्वर्टेड कॉमास हैं इसमें। अतातु सवाल है, अतातूनल फाहिशता, क्या तुम बेहयाई के साथ आते हो या बेहयाई का इर्तिकाब करते हो? ये दो, आते हो ये अभी हम कहेंगे तातूना। अतातून अल्फाहिशता का मतलब क्या है? क्या तुम बेहयाई के साथ आते हो? का इर्तिकाब करते अच्छा, हो। अब मैं ये कहूंगा क्या तुम ऐसी बेहयाई के साथ आते हो मा सबका कुम। सबका का मतलब है गुजरना, सबका गुजरना। मा सबका कुम बिहा, इस बेहयाई के साथ तुमसे पहले नहीं गुजरा, नहीं गुजरे। मिन आहातिन, कोई मिनल आलमीन, जहान वालों से, जहान वालों में से। अच्छा, मुझे एक अपनी तस्हीर भी करनी है। रात में बड़ी देर तक नहीं मुझे आ पाई। देखिए, आलमीन जिस जगह पे तो अफराद के अंदर आएगा तो वहां उसका जहान वालों करेंगे, वरना इसका तर्जमा जहानू ही करेंगे। मतलब कि दोनों तर्जमे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मसलन इस जगह पर जहानों में से मतलब इसका जहान वालों में से ही है, इस जगह पे आप कर सकते हैं। लेकिन इसका तर्जमा ये ज़हन में रखिएगा, चूंकि कुरान मजीद है तो आलमीन का तर्जमा इस लफ्ज का वो यही है, जहानों में से। जी समझा रही है? जहानों में से। अब हम इसका तर्जमा करते हैं जहानों में से। तो मैं तर्जमा करता हूं। और लूत अलैहिस्सलाम, जब उस लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा क्या तुम ऐसी बेहयाई के साथ आते हो जो तुमसे पहले, साबका, जो तुमसे, जिसके साथ तुमसे पहले जहान वालों में से कोई नहीं आया, किसी एक ने भी नहीं की। बिन आहदिन, किसी एक ने भी नहीं की। जहान वालों में से किसी एक ने भी नहीं की। जी प्रोफेसर साहब हैं हमारे साथ? जी हैं, पर उनका माइक ऑफ है सर। माइक ऑफ है तो माइक उनका करवाए ना ऑन। प्रोफेसर साहब, अगर आप हमें सुन रहे हैं तो अगर मुमकिन हो तो प्लीज माइक ऑन कर। ना ऑन। चलो ठीक है, अगर नहीं मुमकिन है कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाते
ما سبقکم بہا من احد، تم سے پہلے جی اس برائی کو کسی نے بھی نہیں کیا۔ جی وہ تو ہم نے کیا نا، ارتکاب نہیں کیا، سبقہ کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، جی تو ٹھیک ہے نہیں کیا، مطلب ارتکاب کر کے نہیں گزرا پہلے، بہا اس بے حیائی کا، من احدن کوئی بھی، من العالمین جہان والوں سے۔ اب ترجمہ ذرا سن لیں، کیا تم اس بے حیائی کے ساتھ آتے ہو جس کے ساتھ جہان والوں میں سے کوئی بھی تم سے پہلے نہیں گزرا؟ جملہ بنے گا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہی جملہ دہرائیں، کیا کیسے کریں گے؟ میں یہ کر رہا ہوں کہ اور لوط علیہ السلام جب اس لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کے ساتھ آتے ہو جی جو آتے ہو تم سے پہلے اس برائی کو کسی نے بھی نہیں کیا جہان والوں میں سے۔ جہان والوں میں سے، اچھا سبقہ کا ترجمہ اصل میں آپ کر رہے ہیں ارتکاب کرنا جی نہیں کیا، سبقہ کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ گزرا، اچھا گزر جانا، سبقہ کا ترجمہ اصل جو ہے جی اچھا ٹھیک ہے، جو پہلے نہیں گزرا کوئی بھی اس جو کے پہلے ساتھ، بے جہان حیائی کے والوں میں سے ساتھ کوئی بھی، کوئی بھی نہیں گزرا اس تو بے حیائی کے سبقہ کا ساتھ۔ مطلب انہوں نے ارتکاب کیا ہوگا یہ چیزیں جو ہے، تو تو ایسے کر ترجمہ لینا سر میں دوبارہ کہتا ہوں، ایک جی ترجمے پہ اتفاق کرنا ہے، کیا تم ایسی بے حیائی کے ساتھ آتے ہو، ما سبقکم نہیں گزرا تم سے پہلے، بہا اس بے حیائی کے ساتھ، من احدن کوئی بھی، من العالمین جہان والوں میں سے۔ بالکل ایسے ہی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا جی سمجھ آ رہی ہے؟ تو بالکل۔ ذرا آپ دوبارہ کہہ دیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے، ہم آگے چلیں۔ اور لوط علیہ السلام جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اس بے حیائی کے ساتھ آتے ہو جس کے ساتھ جہان والوں میں سے کوئی بھی تم سے پہلے نہیں گزرا۔ جی جملہ ہو گیا ٹھیک، جی باقی ساتھی جی مطمئن ہیں انشاءاللہ اس پر؟ جی سر، جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور جناب اطمینان دے۔ اب وہ برائی کیا ہے؟ برائی یہ ہے انکم لا، اوپر بھی ہے تاتونا، نیچے بھی تاتونا ہے، اتاتونا اب ہے لتاتون الرجال شہوتا من دون النساء، تو من دون النساء کا ترجمہ پہلے کریں، ترجمہ کیا ہوگا؟ عورتوں کے سوا، عورتوں کے علاوہ، عورتوں کے سوا، عورتوں کو چھوڑ کر، ٹھیک عورتوں ہے، کو چھوڑ من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر، انکم لتاتون الرجال بے شک تم بے شک مردوں تم کے پاس آتے ہو، آتے بے ہو، شک تم یقیناً مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، تو بے شک تم یقیناً عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو۔ آتے ہو۔ جی ذرا جی دوبارہ کہیں، انکم لتاتون الرجال، سارے مل کے، بے شک تم مردوں کے پاس یقیناً مردوں کے پاس آتے ہو، بے شک تم یقیناً مردوں کے پاس آتے ہو، شہوتاً شہوت کے ساتھ، شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو عورتوں کو چھوڑ کر۔ چھوڑ کر، عورتوں کو چھوڑ کر، بس ٹھیک ہو گیا، بل انتم قوم مسرفون، اب مسرفون لفظ ہے، جیسے یا تدون تھا نا، حد سے تجاوز کر جانا، اب اسی طریقے سے یہ جو اسراف، صلاحیت، پیسہ یا جذبات، اس کا استعمال کے اندر اسراف کرنا، حد سے گزرنا، اس کو مسرفون کہتے ہیں جی۔ جی تو بل انتم بلکہ تم ہو، قوم مسرفون
हद से तजावुज करने वाली कौम। जी, बल अंतुम कौम मुसरिफून, बल्कि तुम हद से हद तजावुज से करने वाली तजावुज कौम करने हो। वाली कौम हो। बिल्कुल ठीक है। चिश्ती साहब जरा यहाँ से आप भी करें 81 का तर्जमा। इन्नकुम, इन्नकुम लतातूनर रिजाला शहवतुम, लतअतूनर रिजाला ता जी, लतातूनर नहीं रिजाला ना, ता शहवतुम। नहीं ना कहना। देखें, जब मैं कहता हूँ ना कि भाई ये साथी करें, तो मतलब क्या आता है कि वो कोशिश ये करें कि एक आइडियल अपनी। ता तब होगा जब अलिफ के ऊपर जज़म नहीं होगी खड़ी तो ता होगा। ये जज़म है तो ता, लतअतूनर जी लतातूनर रिजाला शहवतुम, जी बेशक जी तुम मर्दों के पास यकीनत शहवत के साथ आते हो, मिन दूनि निसा, औरतों को छोड़कर। जी बल अंतुम कौम मुसरिफून, बल्कि तुम हद से तजावुज करने वाली कौम हो। या हद से बढ़ने वाली कौम हो। हद क्या है कि ये ताल्लुक औरत के साथ है। तजावुज ये है कि अगर बंदा इस ताल्लुक को छोड़ के मर्दों के साथ ये ताल्लुक करेगा तो ये मुसरिफून के अंदर आ जाएगा। हद से बढ़ गया। हाँ जी। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि कुरान में ये बता रहा है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम से पहले किसी ने ये काम नहीं किया था, जी सर। और ये आदत डाली तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी उन्हीं के अफराद ने लोगों को डाली। आगे जी, वमा काना जवाबा कौमी ही इल्ला, मैंने इस वजह से पढ़ा है कि माँ का तर्जमा आ जाए। वमा काना जवाबा कौमी ही अपना उर्दू का तर्जमा है। वमा का तर्जमा क्या होगा? और नहीं और नहीं और नहीं, काना था था, था था जवाबा जवाब जवाब कौमी ही उसकी कौम उसकी का। कौम का। जी, उस लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब नहीं था इल्ला, मगर मगर अनकालू, मगर ये कि उन्होंने कहा। उन्होंने कहा, मगर ये कि उन्होंने कहा, क्या कहा? अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, अखरिजू हम नहीं, तुम्हें निकाल सुने, नहीं, देंगे। उन्हें अमर है। निकालो, उन्हें निकालो। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखे, पहले देखे मेरी बात सुन के ना, तो फिर देखिएगा। अखरिजू अमर का सीगा है। अखरिजू, उन्हें निकालो, निकालो, तुम उन्हें निकालो, तुम निकालो। हाँ, तो अखरिजू हम है, तुम उन्हें निकाल दो। उन्हें निकालो। कहाँ से? मिन करियती कुम, तुम अपनी अपनी बस्ती से। बस्ती से। बस्ती से। करिया पढ़ चुके हैं हाँ जी, जी जी, करिया जी, बस्ती। बस्ती। मगर ये कि उन्होंने कहा कि तुम इन्हें अपनी बस्ती में से निकाल दो। क्यों जी? इन्नहुम उनासुन यतत्वहरून, ये है लफ्ज यतत्वहरून, तंज है। बेशक ये लोग अपने आप को पाकीज़ा गर्दानते हैं, ये लोग अपने आप को पाकीज़ा मानते हैं। ये तत्वाहरून का मतलब क्या है जी? ये लोग पाकीज़ा अपने मानते आप हैं, को मानते अपने हैं। आप को मानते पाकीज़ा हैं। मानते हैं। हाँ, कि हम ये काम ये काम जो है करते नहीं, शहवत के साथ मर्दों के साथ नहीं आते, तो अपने आप को समझते हैं कि जी बड़े पाकबाज हैं। ये उस तंज के अंदाज में है कि इन्नहुम उनासुन यतताहरून, कि बेशक ये लोग, बल्कि तर्जमा ये भी है, बड़े पाकबाज हैं, बड़े पाकबाज बनते हैं। हाँ, ये तो पढ़ा था, बड़े पाकबाज बनते हैं। ये करें आप तर्जमा। जी, इन्नहुम उनासुन यततहरून का तर्जमा क्या करेंगे? बेशक ये लोग बड़े बड़े पाकबाज बनते हैं। बनते हैं, ये तर्जमा है जी, बिल्कुल। अब जनाब तर्जमा करेंगे अपने कैसर भाई।
वमा काना जवाब कौमिही, और नहीं था उस लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जवाब, इल्ला मगर अन कालू, उन्होंने कहा, मगर ये कि उन्होंने कहा, अखरिजूहुम मिन करियतिकुम, तुम उन्हें अपनी बस्ती से निकाल दो, इन्नहुम उनासुन यतत्तहरून, बेशक वो लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। हाँ जी, ठीक है, आगे ही चलें। इसके जब आपको एक ही स्ट्रेच में पढ़ेंगे तो फिर ज्यादा समझ आएगी। फअनजयनाहू, अब ये ध्यान में रखिएगा कि ये वाकया जो लूत अलैहिस्सलाम का है कुरान मजीद में बहुत जगहों पे आया है। इस एक जगह का आप पढ़ रहे हैं, दूसरी जगहों पे जो आया है वो ये है कि जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब नाज़िल किया, बारिश बरसाई, वो पत्थरों की बारिश थी, खंगरों की बारिश थी जी। तो हम जी उसका आगे तर्जमा करेंगे, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को कहा कि भी तुम अपने लोगों को लेके, अपने अहले खाना को लेके, लगता है कि एक ही घर बच गया था जिसके अंदर ये मर्द नहीं था, सिर्फ एक घर। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि फअनजयनाहू, तो तो क्या हो गया, हमने फा का मतलब हाँ तो तो हमने तो, अनजयना, हमने निजात दी निजात दी तो हमने हमने निजात दी निजात दी, हु, उसे, उससे उसे, उसे, किसे, हजरत लूत अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम को, लूत अलैहिस्सलाम को। तो हमने उस लूत अलैहिस्सलाम को व अहलहू, और उसके घर वालों को, और उसके घर वालों को नजात दी, इल्लम इल्लम राअतहू, सिवाय सिवाय उसकी उसकी बीवी बीवी के। के, सिवाय उसकी उसकी बीवी बीवी के जी। अब आहल भी है, सिर्फ बीवी जो है वो उनके अंदर शामिल नहीं थी, लिहाजा आ गया इल्लम राअतहू, इल्लम राअता। अच्छा, आगे सवाल है, सिला का मतलब ये होता है मिला, आगे पढ़ना है। इल्लम राअतहू कानत मिनल गाबिरीन, अब इसको दोनों तरफ पढ़ेंगे, इल्लम राअतहू पीछे भी लगेगा, इल्लम आगे राअतहू कानत मिनल गाबिरीन का मतलब होगा मगर उसकी बीवी पीछे रहने पीछे वालों रहने में से वालों में थी। थी। गाबिर कहते हैं पीछे रहने वाला, गाबिर किसको कहते हैं, पीछे रहने पीछे वाले। रहने तो गाबिरीन पीछे रहने पीछे वाले। रहने वालों में से तो थी। कानत चूंकि मुअन्नस है औरत के लिए, तो लिहाजा कानत आया मिनल गाबिरीन। तो तर्जमा जी अब डॉक्टर साहब अपने प्रोफेसर साहब अगर हैं सुन रहे तो वो करेंगे। प्रोफेसर साहब का माइक ऑफ है, इनके अलावा गुलाम अच्छा, सरवर आप साहब हमारे साथ हैं और जी मुशताक गुलाम भाई। सरवर साहब करें जरा, अंजे मैं पहले सुन लें फिर कर लें। तो हमने उसे और उस लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों को नजात दी, मगर उसकी बीवी पीछे रहने वालों में से थी। इल्लम राअतहू कानत मिनल गाबिरीन पढ़ रहे हैं, मगर उसकी बीवी पीछे रहने वालों में से थी जी। पीछे करें रहने जरा, वालों में से थी। फअनजयनाहु, तो फिर हमने उसको निजात दी, अहलहू, और उस लूत अलैहिस्सलाम को और उसके घर वालों को निजात दी, इल्लम रतहु, मगर उसकी बीवी, या इल्लम सिवाय उसकी राअतहू, इल्लम रअतहु, सिवाय उसकी बीवी, कानत मिनल गाबिरीन, मगर उसकी बीवी वो पीछे रहने वालों में से थी। ठीक। सर ये तो घर वालों से मुराद फिर अब उसकी औलाद आ जाएगी, बीवी तो गई ना, हाँ जी, बीवी के अलावा सारे अहल, मतलब बाकी औलाद ही रह गई। बाकी सब जो भी थे वो आल। तो पता लगता है कि एक ही घराना रह गया और वो रात के अंधेरे में अल्लाह ताला ने कहा कि निकल जाओ, और दूसरे दिन क्या हुआ, ये आ गया दूसरे दिन का अजाब। व अम तर ना, मतर कहते हैं बारिश को, बारिश को, तो उससे फेल बना व अम तर ना,
ہم نے بارش اور برسائی، ہم نے بارش بھیجی برسائی برسائی علیہم ان پر ان ان پر. اب آگے اسی کا اگر اپنا فاعل بن جائے، ناؤن بن جائے، ماترا، تو یہ تاکید ہوتی ہے، یقیناً ہوتا ہے اس کے معنی. جیسے آہدو آہدہ پہلے پڑھا تھا نا آج ہی، جی جی اور جی جی ضرور بھائی نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا تھا کہ جب انہوں نے پختہ وعدہ کیا، جب انہوں نے یقینی طور پر وعدہ کیا. اسی طریقے سے یہاں آ رہا ہے وَأَمْطَرْنَا مَطَرًا عَلَيْهِمْ، درمیان میں چھوڑ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، تو ہم نے ان پر شدید بارش کی. یہ میں ترجمہ بارش کر پر رہا ہوں. بارش. ہم نے ان پر کیا جی؟ شدید بارش کی. ہم نے ان پر شدید بارش برسائی. برسائی بارش برسائی. برسائی ٹھیک ہے، شدید بارش برسائی. اور صرف میں یہ کہوں گا کہ اگر درمیان میں لگا لیں پتھروں کی تو دوسری آیات جو ہے اس کا مفہوم یہاں آ جائے گا. یہاں پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید پانی برسا. جی سر جی 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 سر میں نے بتایا پتھروں تھا کہ کی سویب، سنیں وقت کم ہے، سویب کہتے ہیں موسلادھار بارش کو، مطر کہتے ہیں بارش کو، مطر بارش کو. امطرنا ہم نے برسائی، علیہم ان پر، تو ہم نے ان پر بریکٹ میں کر لیں پتھروں کی، اس لیے کہ دوسری جگہ پہ پتھر لفظ ہیں. جی تو پتھروں کی شدید بارش برسائی، ہم نے بریکٹ میں رکھنا ہے. پتھروں کی تو شدید امطرنا علیہم مطرا، تو ہم نے ان پر ہم نے پتھروں ان کی پر ہم شدید نے بارش ان برسائی. پر شدید بارش برسائی پتھروں کی شدید بارش برسائی. بالکل ٹھیک ہے. اور پتھروں کو بریکٹ میں کہہ دینا ہے، بریکٹ میں پتھروں، ٹھیک اس ہے. وجہ سے کہ یہاں پتھر نہیں ہے. جی تو آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ آدمی کو جب پڑھائیں گے کسی کو یا خود پڑھیں گے تو یہاں پتہ چلتا ہے شاید بارش ہی ہوئی ہے جیسے نوح علیہ السلام کے وقت میں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنظر، فنظر. جی تو دیکھ. تم دیکھو. ہاں نہیں دیکھو نہیں ہے، اے نبی دیکھ. فنظر اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے فنظر، اے نبی اس اے نبی دیکھ. تو دیکھ. یہ دیکھ کیفا کانا، کیسا ہوا، عاقبت انجام، المجرمین مجرموں کا. مجرموں کا تو فنظر کیفا کانا عاقبت المجرمین، تو اے نبی دیکھ کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. کیسا ہوا. جی اچھا کہہ دے ذرا فنظر، تو اے دیکھ. نبی دیکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اے نبی دیکھیں گے دیکھ کیفا کانا، کیسا ہوا. کیسا کیسا ہوا. ہوا. کیسا ہوا. ویری گڈ، بہت اچھا مجھے لگا ہے کیفا کانا، کیفا ہوا تو آپ اسٹاپ کر گئے. عاقبت المجرمین، مجرموں کا انجام. انجام کا انجام. مجرموں کا انجام. کیسر بھائی جلدی سے فان جئی ناؤ سے لے کر مجرمین تک پڑھے. کل ہم فانجیناہ مدین اور شعیب واہلہ لیتا ہوں. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ. اور تو ہم نے اس نہیں لوط علیہ آپ السلام علم رعتہ کانت من الغابرین ہی پڑھیں. الا امرأتہ کانت من الغابرین. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. اور ہم نے ان پر شدید پتھروں کی بارش برسائی. فانظر نہیں کیف، پتھروں کی شدید بارش، پتھروں کی شدید بارش. ہم نے ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی.